स्टडी पॉइंट ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आम सप्तम श्रेणी साहित्य पुस्तकर महान विप्लवी माधव सिंह प्रश्न उत्तर कार्यगुड़िक आलोचना करवा। तो पिला माने जदि वीडियोटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ताले एबे करनियो, कारण एपरी नुआ नुआ वीडियो तुमे माने सर्वप्रथम देखा पाइपर। तेबे आसो आम प्रश्न उत्तर गुड़िक आलोचना करवा। मु जहाँ बुझिली 1 नंबर क एही घटना को केंद्र करी इंग्रेज सरकार नारायण सिंह को जेल दंडरे दंडित करथिले। केउ घटना पई तांकु एपरी दंड मिलिथिला। तालेटी देइछि कोन निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे कोन करबा, ठीक चिन्ह देबा। ताहले यार सठिक उत्तरटी होछि से निजर भंडाररू खाद्य शस्य आनी प्रजा मानकु बांटिथिले। एठी पिला माने ठीक चिन्ह देबो। तापर 2 नंबर देख, इंग्रेज सरकार माधव सिंह को जमीदारी को बाज्याप्त करदेले। तार कारणटी कारणटी हैला लेखिब माधव सिंह इंग्रेज मानकर आदेश को अमान्य कले। यार उत्तरटी गोटिक हम पिला माने। 3 नंबर देख, इंग्रेज माने छत्रभंग दे पलायन करने छड़ा अन्य उपाय नथिला। यार मुख्य कारणटी कौन? फास्ट हम विप्लवी माने पत्थर ढेला पकाई इंग्रेज मानक आक्रमण कले। ख नंबर, एबे निजर सांग मानक सहित कथबार्ता कर तुमे उत्तरटी कहीं बाचिल तार कारण को। एटा पिला माने तुमे सांग मानक सहित आलोचना करी करिवो। गद्यांशर आलोचना, एही पाठरू बाछि बाछि केतोटी वाक्य निम्न दिया जाइछि ताहाको मन देई पढ़ और निजर सहपाठीଙ୍କ सहित आलोचना कर। एहार उत्तर हब जेतेबेले आम जन्मभूमि भारतवर्ष विदेशी शासक मानक कबଳରେ रही अस्तव्यस्त होउतिला, सेही समय रे अनेक बरपुत्र जन्मलाभ करथिले। सेमाने माटीमा को स्वाधीन करबा पई प्राण मूर्छा उद्यम करथिले। जयी राजगुरु मंगल पांडे, वीर सुरेंद्र साय, भगत सिंह, बिरसा मुंडा, लक्ष्मण नायकों परी अनेक मुक्ति संग्रामी वीर जन्मभूमि पई प्राणबली देथिले। सेहीपरि आम ओडिशार घेसरे जन्म नेइथिबा वीर संतान हेले शहीद माधव सिंह। तांकर कर्ममय जीवन को पाठ कले देहरे सिंहरण सृष्टि होइते। ख नंबर देख पिला माने परवर्ती फल सेमानंकर सम्मान रे आँच आसिला। यार उत्तर हब माधव सिंह इंग्रेज सरकार बलपूर्वक खजना आदाय को विरोध कले। से खजना देले नहीं। सरकार तांकर जमीदारी उच्छेद करथिले। तांकर ज्वाई नारायण सिंह दुर्भिक्ष बेले सेठ माखनलाल को भंडाररू जोर जबरदस्त खाद्य शस्य आनी प्रजा मानकु बांटी थिले। एही घटना पई इंग्रेज सरकार नारायण सिंह को जेल दंड देले। निजर जामाता को सरकार दंडित करिबा थिबारु माधव सिंह खूब रागी जाइतिले। इंग्रेज सरकार एक विज्ञप्ति रे प्रकाश कले जे संबलपुर अधीन थिबा समस्त राजा जमीदार गौंतिया निज निजर राजस्व आदाय करी संबलपुर ठारे थिबा इंग्रेज मानक कार्यालय रे दाखल करिवे। जेहेतु घेस जमीदारी संबलपुर राजा अधीन रे थिला, तेणु संबलपुर अधीन रे थिबा समस्त राजा जमीदार गौंतिया को एहा असम्मान होई हेबा परी लागिला। माधव सिंह एही आदेश को अमान्य कले। ग नंबर, मात्र इंग्रेज सरकार दासत्व स्वीकार करिनथिले। माधव सिंह जे खाली विप्लव रे जोग देइतिले ताहा नुहे, तांकर सारा परिवार एही विप्लव रे जोग देइतिले। निशा घाटी रे इंग्रेज मानक गाड़ी को अटकाई सेमानक ऊपर को पत्थर ढेला पकाइथिले। फल बाध्य होई इंग्रेज माने पलाइथिले। माधव सिंहर विप्लव संबलपुर और तार आखपाख अंचल को द्रुत गति रे व्यापी जाइतिला। विप्लवी माने खरा वर्षा शीत काकर सही जंगल पहाड़ खोलरे लुचि रहिले। विदेशी मानकर आधुनिक अस्त्रशस्त्र आगरे निरीह आदिवासी युवक वृद्ध नरनारी बळी पड़िले। हेले एतिकिरे सरकार आगरे मुंड नुआई नथिले। ग नंबर, एतिकिरे कथा सरी जाई नथिला। उत्तर, विप्लवी वीर माधव सिंह जंगल भितर रही इंग्रेज मानक सहित लड़ुतिले। अधिक शीततापरू रक्षा पाइबा पई से माटिया बंद घाटीरू बण भितर लुचि लुचि जाउथिला बेले सेठारे लुचि रहिथिबा
ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ବନ୍ଦୀ ହେଲେ। ବିନା ବିଚାରରେ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର କାରାଗାରରେ 1985 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 22 ତାରିଖରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ସେତିକିରେ କଥା ସରିଯାଇ ନଥିଲା। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବନ୍ଦୀ କରି ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲା। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ତଥାପି ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ଚାରି ପୁଅ ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ପାଠରେ ଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦ ବା ଉକ୍ତିକୁ ବାଛି କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମ ଦଳରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଓ ଗାର ଟାଣି ମିଳାଅ। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଘେଁସ। ଘେଁସ ହେବ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଗାଁ। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭର ମାଖନଲାଲ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ପରିଚାଳିତ। କ ସ୍ତମ୍ଭର 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ନାରାୟଣ ସିଂ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ 1 ନମ୍ବରଟା ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ଜାମାତା। କ ସ୍ତମ୍ଭର 4 ନମ୍ବର ସିଂଘୋଡ଼ା ଘାଟି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 5 ନମ୍ବର ସମ୍ବଲପୁରଠାରୁ ନାଗପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କ ସ୍ତମ୍ଭର 5 ନମ୍ବର ମାଧୋ ସିଂ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର 2 ନମ୍ବର ସମ୍ବଲପୁର କାରାଗାରରେ ଫାଶୀ ପାଇଲେ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଲେଖାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଓ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତର ଖୋଜି ଲେଖ। 1 ନମ୍ବର କ ଏହି ପାଠରେ କେଉଁ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଏହି ପାଠରେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମୀ ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ମାଧୋ ସିଂ ଗରିବମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଖଜଣା ଆଦାୟକୁ କାହିଁକି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଯଦିଓ ଜମିଦାରୀର କାମ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରି ସରକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମାତ୍ର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମୁଠେ ଖାଇବାକୁ ପାଇନଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଖଜଣା ଆଦାୟକୁ ସେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କର ନିର୍ଯାତନାକୁ ସେ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ଗ ନମ୍ବର ମାଧୋ ସିଂ ମହାବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି କିପରି ଆରମ୍ଭ କରିଲେ? ଉତ୍ତର ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେପରି ପାଇକ ମେଳି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ମାଧୋ ସିଂ ବଛା ବଛା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇଲେ। ଘେଁସଠାରେ ଥିବା ବୁଢ଼ା ରାଜଗୁଡ଼ି ବରଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଧନୁ, ତୀର, ବର୍ଚ୍ଛା, ଢାଲ, ଖଣ୍ଡା, ମୁଦ୍ଗର, ତୋପ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଘ ନମ୍ବର ଇଂରେଜମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କାହିଁକି? ବିପ୍ଳବୀମାନେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଘାଟି ସବୁ ଜଗି ରହିଲେ। ନିଶା ଘାଟି ଓ ସିଂଘୋଡ଼ା ଘାଟିକୁ ମାଧୋ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଅବରୋଧ କରି ରହିଲେ। ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ନାଗପୁର ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଙ ନମ୍ବର ମାଧୋ ସିଂଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ସରକାର କିପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଇଂରେଜ ସରକାର ମାଧୋ ସିଂଙ୍କର ବଡ଼ ପୁଅ ହଟେ ସିଂଙ୍କୁ ସୁଦୂର କଳାପାଣିକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ପୁଞ୍ଜେଇ ସିଂଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ତୃତୀୟ ପୁଅ ବୈରୀ ସିଂଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଗଲା। ସାନ ପୁଅ ଅଇରୀ ସିଂଙ୍କୁ ସାଇବର୍ଣ୍ଣେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖି ଉପରୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଧୂଆଁ ଦେଇ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଭଳି କିଭଳି ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ! ସେ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଆଣି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶସ୍ୟ ଏଇ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଶି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆସ ଏହି ପାଠରେ ଥିବା ଏହିପରି କେତେକ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଗୋଟିଏ ତାଲିକା କରିବା। ସହ ସହ, ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ବଳପୂର୍ବକ, ଯାତାୟତ, ଆଖପାଖ, ଖରା ବର୍ଷା, ହସି ହସି, କଳା କୌଶଳ, ମିଳିମିଶି। ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର କଥା ଯେମିତି ଦେଇଛି ପୁଅର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପୁତ୍ର, ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଦେଇଛି ନିଆଁ। ନିଆଁର ହେବ କ'ଣ? ବହ୍ନି ଅନଳ। ପାହାଡ଼ର ହେବ ପର୍ବତ ଗିରି। ମା'ର ହେବ ଜନନୀ ମାତା। ରକ୍ତର ହେବ ଶୋଣିତ ରୁଧିର। ରାଜାର ହେବ ନରପତି ସମ୍ରାଟ। ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ମାଧୋ ସିଂଙ୍କର ଝିଅ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜମିଦାରଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ।
ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଝିଅର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପୁଅ ହେବ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଲେଖ। ମା, ମା'ର କ'ଣ ହେବ? ବାପା। ବୃଦ୍ଧର ବୃଦ୍ଧା, ନାରୀର ନର, ବିଦେଶୀର ବିଦେଶିନୀ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ପହେଳି। ପହଳି ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ ନା ବିପ୍ଳବୀ ମାଧୋସିଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମର ନମସ୍ୟ। ତେବେ କେତୋଟି ପହେଳି ରହିଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଥିରୁ। ଦେଖ ତାହେଲେ ପହେଳିଟି କଟକ ସହରରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ପାଠ ପଢ଼ି ରୋଗୀ ସେବା କରିଲେ, କହିଲେ ରକତ ଦିଅରେ ଦିଅ, ଦେବି ସ୍ୱାଧୀନତା କହରେ କହ। ତାହେଲେ କିଏ କହିଲ ପିଲାମାନେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। 2 ନମ୍ବର ଦେଖ। ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ଥାଇ ଜନତା ତଥାଇ ଦେଲେ, ଜନତା ତାତିରେ ବିଦେଶୀ ଅଥୟ ବରଗଛ ଫାଶୀ ହେଲେ। ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। 3 ନମ୍ବର। ଆମରି ବୀର ସେ ଆମ ସମ୍ବଳ, ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଅଧୀର ରଖିଥିଲେ ନେଇ ଅସୁଲଗଡ଼େ, ଲୁଚି ବୁଲୁଥିଲେ ବଣ ପାହାଡ଼େ। ତାହେଲେ ସିଏ କିଏ? ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। 4 ନମ୍ବର ଦେଖ। କେତେ ଗପ ଉପନ୍ୟାସ ପୁଣି ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ସାହିତ୍ୟର ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ, ଦୈନିକରୁ ସାପ୍ତାହିକ ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଚାରୀ ସାଜିଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ତ୍ତିକା, ଗାଁ ମଜଲିସ୍ ଆମ ଝଙ୍କାର ପ୍ରତିଭା, ଉଚ୍ଚତର ତାଙ୍କର ସେ ରାଜନୀତି ପ୍ରଭା। ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ ରହୁଛି। ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ।